Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kur'anda Allah Taala aytat, sizler üçün, sizlerдің пайдаңар üçün Allah'ın elçisinde Allah Taala jönötkөн peygamberda Muhammed aleyhissalatu vesselam'da eng жақсы örnek бар deydi. Eng чырайлуу örnek, чырайлуу жашоо. Бұл peygamber aleyhissalatu vesselam'ның жашоосу. Allah'a da жаққан, бүткүл пенделерге жаққан. Ушунчалык деңгээлде пенделер деле мисалы пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жашоосун адамдар кабыл кылды. Пайгамбарыбызды өлтүрөм деп душмандашып жүргөн адамдар ошолор пайгамбарыбызга жан бергенге даяр болуп, пайгамбарыбыз тарап болуп калды да, сахабаларга айланды. Пайгамбарыбыздын адеп ахлагынын себебинен, жүрүм турумунун себебинен, баскан турганынын себебинен. Yani siz менен биздин эгерде жашоодо адам болгубуз келсе, анда сүйүктүү пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламды ээрчип жашаш керекпиз да. Адам үчүн эң оор күндө адам болуу дейт. Туурабы? Эң оор адам болуу экен. Бирок адамды ар ким ар кандай түшүнөт да. Чыныгы адамдык жашоону биздин пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам көрсөткөн. Ошонун негизинде иншалла биздин сабактарыбыз сүннөт жана адептер туурасында кетип атат. Уйку адептери боюнча сөз кылып аткан болчук. Ошол адептерден 18-ci адеби İhlas, Falak, Nas sürelerin okup, iki alakanğa dem salıp, bütkül denesine sürtü deydi. Uktagandagı adep. Eğer şu uykuga baylanıştı sünnet adeplerde simene biz tiriti algan bolsak, demek tünü boyu 8 saat misal esalat turgan bolsak, 8 saat Allah'ını razı kılabız da. 8 saat öz-özge sadaka kılgan bolu esepteler. 8 saat ahireti özde kurgan bolup sanalat. Eng жақсы ibadattın bir türü bolu eseptelet. Ошон үчүн негиз керек экен, жатар алдында бираз өзүбүзгө дем салып жатат экенбиз, сүрөлөрдү окуп жатат экенбиз. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده رواه البخاري. Hazreti Ayşe enemiz ağa Allah'ın razıçılığı bolsun aytat. Allah'ın elçisi ağa Allah'ın salam salavatları bolsun töşögüne kelgende Kul huvallahu ahad suresi, Falak suresi, Kul a'udhu bi rabbil falak, anan Kul a'udhu bi rabbin nas, nas sürelerin iki alakanına okup dem salçu. Okup durup şüf dep alakanına dem salat ele. Anan yüzüne jana denesinin kolu jetken jerine sürtçü deydi. Demek tartip kандай экен? Олтурабыз, оң бут менен төшөккө чыктык. Төшөктү жогоруда айтканбыз, баягы изардын ичи менен деп, бул өттү эле. Изардын ичи менен төшөктү тазалап туруп, анан кийин олтурдук. Олтургандан кийин дем саларда бутту чоюп, эки бутту чоюп туруп, алаканды жаят экенбиз да, Ихласты окуп, Фалакты окуп, Насты окуп туруп, шиф деп колго үйлөгөндөн кийин биринчи жүзгө сүртүлөт экен. Peygamber ne kıldı? Birinci vajhahu, birinci betine sürttü deydi. Anan keyin başka, anan keyin kalgan kolu jetken jerge çeyin dem salınat eken. Jana dem salıp atkanda özünçө bir mындай bir branjiletти kiyip atkандай, je bir nersени sürtüp çıkarıp жиберип atkандай bir mындай kıymıl hareketlerdi kılbaş gerek da. Denesine sürtet, kolu jetken çelik boldu. Çönüktü? Kebirler misal mындай kılıp kelet de kudum bir deken kuup kelet atkanda oturan butundan çıkarат da anan keyin. Çıkarıp turandan keyin buyaka mintep kagıp koyat. Kol denesi jetkenge çeyin deydi. Kayerden bütüş, buttan bütür degen şart emes da. Anan kede mындай gel atıp turup kindikten nara avrat deydi da, koldun alakanın arkası menen çıkıp tur tizeden narandan gayra karmaydı da, anday dagı jok. Kiyimdin üstünen kol sürtüp atabız. Çönüktü? Eğer anday olup kala turgan bolsa, ayalдар dele anda Allahu Akbar dep kulak kakkanda kolun koyboş gerek bolup kalat avratkaçı. Bravo. Dem saldı degen ошо өзүнүн денесине сүртүп койду деген сөз. Канчалык колуңуз жетет, ошончолук денеңизде сүртүп дем салып коюлат экен. Жана 3 жолу окуганда дагы ошо Айшенебизден риваят келет. 3 жолу ар бирини бирден окуйт эле дейт. Ихлас, Фалак, Насты окуп бир дем салып, дагы Ихлас, Фалак, Насты окуп туруп дагы бир дем салып, дагы бир Ихлас, Фалак, Насты окуп туруп дагы бир дем салат эле дейт. Ошентип өзүбүзгө дем салып, бисмиллалларды айтабыз. Kur'an'da okuganda başında auz aytılат. Kur'an'da Allah Teala aytkan, kaçanda sen Kur'an okuğuna karasan, İza qara'tal Kur'ana festaiz billahi mineşşeytanirracim, anda auzu billahi mineşşeytanirracim dep aytkın. Kur'an'dan ökümü. Kur'an okuşun biz auzun aytabız. Sürönün başında bismillah kelet. Sürelerin ortasında ayırmaçılık katarı, jana berekeni
алуу катарында бисмилла ар бир сүрөнүн башында айтылып келет. Бисмилланы айтса мустахаб болот, сооп болот. Шашып турганда бисмилла айтпай койгон болсоңуз күнөөкөр эмессиз да. Сүннөткө каршы кылды болбойт. 19-чу адеп Алиф Лам Мим Сажда сүрөсү жана Мүлк сүрөсү, Исра сүрөсү, Зумар сүрөлөрүн окуу дейт. Ушул сүрөлөрдү жатар алдында окуп жатсак, бул деле пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөт амалына амал кылды болуп саналат. Азирети Жабир, ага Алланын ыраазычылыгы болсун, айтат. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам Танзил Сажда сүрөсүнү жана Табарак сүрөлөрүн окумайынча уктабайт деле дейт Тирмизи рахматуллахи риwayat кылган хадисте. Демек Сажда сүрөсүнү жана Табарак сүрөсүнү уктамайынча пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам жатпайт болчу дейт. Демек ушул сүрөлөрдү иншалла шамдан кийин жатканга чейин окуп койсок береке табабыз. Дагы өзгөчөлүгү Табарак сүрөсү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ва минал Qur'ани 30 ая шафа'a фи раджулин хатта гуфира лаху ва хува табаракаллази биядихил мулк", раваху Абу Дауд. Абу Дауд риwayatында келген хадис. Кур'андын ичинде 30 аяттан турган сүрө бар. Ким аны окуй турган болсо, ал адамдын күнөөсүнүн баары кечирилгенге чейин кыяматта Аллада ортомчулук кылат дейт. Кечир дейт бунун күнөөсүнү. Болбосо Курандан мени өчүрүп сал дейт. Же бул пенденин күнөөсүнү кечир дейт. Ошондой деңгээлде ортомчулук кылып, пенденин баардык күнөөсүнүн кечирилгенге чейин кыяматта ортомчу болот. Кайсы пенде ошонун ичиндеги өкүмдөрдү аткарса, ошого ишенсе, ошону окуп, жаттап, жашоосунда алып жүргөн болсо, кыяматта ортомчу болуп келет экен, денелүү болуп келет экен да. Кадимкидей жандык болуп келет экен. Ал кайсы сүрө? Табаракаллази биядихил мулк сүрөсү дейт. Башка хадисте пайгамбар алейхиссалам айтат, түндө Табаракаллази биядихил мулкту окуу бул адамды кабырдын азабынан сактоого себеп болот дейт. Кабыр азабынан сак болот дейт. Ким окуп жүргөн болсо. Башка риwayatта калат Айша радhiyallahu анха канна наби саллаллаху алейхи ва саллям ла янаму хатта яқра зумар ва бани Исраил. Башка риwayatта келет пайгамбар алейхиссалату вассалам Зумар сүрөсү, анан бани Исраил сүрөлөрүн окумайынча уйкуга кетпейт эле дейт. Бул сүрөлөрдү окуп коюп, анан кийин уктайт эле. Демек жатар алдында дагы Куран окуш керек экенбиз. 20-чы адеп Мусаббихат, Хадид, Тагабун, Хашр, Жума, А'ла сүрөлөрү. Саббаха лиллахи, юсаббиху лиллахи деп башталган сүрөлөр. Ушул сүрөлөрдү дагы жатар алдында окуу пайгамбарыбыздын амалдарынан болуп саналат. Кала Ирбад ибн Сария анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям кана яқраул мусаббихат кабла ан ярқуд, раваху Абу Дауд. Hazreti İrbaz bin Sariye radıyallahu anhu aytat, albatta Allah'ın elçisi, Allah'ın salam salavatları bolsun, uktodon murun musabbihat sürelerin okuytele. Sabbaha deb, yusabbihu deb baştalgan sürelerde musabbihat deb koyulatta. Uşu sürelerde okup, anan keyin jatçu de, jatar murun, uşu sürelerde okuytele. Bizdele misal oşonday ile siyahtı amal kılıp atabız. Okup, kavar alıp jatıp atabız, bırak telefonda okup atabız da. Telefondan kavar alıp atabız, WhatsApp'larda okup atabız, сообщенияларда okup atabız, Instagram, Facebook, başka nerseler turap. Oşol vaqtты berip atabız biz dagıç. Biraz ele vaqt berseniz, misalı Tabarakta okuyum dey turgan bolsoңуз, мечиттен чыгып туруп, куптандан кийин үйгө жеткенге чейин Табаракты бүтүрөсүз да. Бул тиги речканын аркы жагында жашаган болсоңуз, анда вакыяны деле бүтүрүп койсоңуз болот үйгө барганга чейинчи. Болгон адат кылып алыш керек да, адат кылып алыш керек. Кайра. Hazreti Umar radıyallahu anhu дагы 10.000 сахабалар Алла жолуна кетип атканда, ошол жамааттын жетекчисине чакырып туруп айткан "Аубидхум бил хайр", сен бул жамаатка жакшы иштерди адаттандырып келген деген да. Жакшы иштер адат болуп калсын деген. Жакшы ишти кылдыра бер, ошол иштер өзүнө жашоосуна адат болуп кирип калсын деген. Себеби адат болгон нерсе адамга жеңил болот да. Эртең менен турганда чай ичүү бизге адат. Бул эч кандай бизге түйшүк туудурбайт. Турасыз, туруп эле чайдекти аласыз, сууну толтурасыз, туруп, келип туруп газды жандырасыз да, чайды коюп, чайникти коюп, аны кайнатып алып, демдеп ичип олтура бересиз да. Эч кыйынчылыгы жок да. Ошондой эле жакшы иштер адамга ичинде адат болуп калыш керек да. Эртең менен турдуңуз, намазды окудуңуз, намаздан кийин сиз үчүн теспе тартып, зикир кылып алып, сизге адат болсун да. Эртеңки дуаларды окуп коюш адат болсун. Жатар алдында сүрөлөрдү окуп алып жатыш адат болсун. Жатар алдына бир аз тооба кылып алып жатыш адат болсун. Жатар алдына бир аз мухасабатын нафс, өзүнүн жаны менен өзү бир аз
Эсеп китеп кылып, бүгүн эмне кылдың, кандай болду, каяка баратасың, өзү менен өзү бир аз эсеп китеп кылып алып, кылган нерсесине Кудайга шүгүр айтып, мен кылдым дебей, я Алла сен кылдырдың. Ана бут менен тургузат кете ойлонуп кетесиң деп. Бут менен адеппи же адепсиздикпи депчи. Ошо хадисти окуганда андай жүрөк тынчтанган эле, да пайгамбарыбыз да кылган экен депчи. Бир путту көрдүм дейт да, пут менен тургузду дейт. Анан карасам дейт, пайгамбар алейхиссалату вассалам турат. Анан айтты, сен мындай жатпагын, бул жатуу Алла Таала наразы боло турган жатуулардан. Алла Алланы ачууланта турган жатуулардан. Башка риwayatlarda Алла жакшы көрбөгөн ачуулардан. Башка риwayatlarda тозоктогу адамдар азаптала турган жатыш. Мындай жатпагын деп пайгамбар алейхиссалату вассалам курсагынан жаткандан тоскон. Ооруп жатса дагы, уктап атса дагы мечиттен курсагынан жатпасын деген. Ошондуктан мечитте өзгөчө курсак менен жатпаганга мамиле кылынат да. Үйгө караганда мечит өзгөчө каралат. Сырттагы уурулук башка, мечиттеги уурулук башка болуп эсептелет да. Сырттагы адепсиздик башка, мечиттин ичиндеги адепсиздик башка. Демек курсактан жатуудан пайгамбарыбыз тосту. Кандай тосу? Макрух. Жагымсыз, Аллага жакпаган жагымсыз. Бирок харам деңгээлинде эмес да. Арак ичүү же башка нерсе кылуу деген деңгээлде эмес, Аллага жакпаган адат. Андай жатпагыла депчи. Аллах Таалага жакпайт экен, жакшы көрбөйт экен андай жаткандычы. Оң капталына жатуу боюнча пайгамбар алейхиссалам көрсөтмө берди, жолдомо берди, ушундай жаткын деди. Ушундай жатсаң сооп аласың деди. Сүннөтүмө амал кылган болосуң. Сол капталы менен жатууну медицина колдойт. Сол каптал боюнча ислам шариаты жаттагы дебейт, жатпада рухсат. Сол менен жатсаң да рухсат, чалкалап жатсаң дагы рухсат, курсак менен жатсаң макрух, оң капталдап жатсаң сүннөт. Сол капталдап жатса эмне болот? Уламалар айтат, адамдын жүрөгү сол тарапта, Сол тарапта адамдын жүрөгү жайгашкан. Сол тарапта адамдын жүрөгү жайгашкан. Оң каптал менен жатканда жүрөк бул жакка салаңдап калат да, өзүнүн ордуну таппастан уйкуга адам терең кирип кетпейт да, батыраак ойгонгонго мүмкүнчүлүк болот экен да. Ошого пайгамбар алейхисалам оң капталда жатууну жакшы көргөн. Оң каптал менен жатканды. Сол менен жата турган болсо, жүрөк сол жакта болот да, өз ордуна түшүп туруп, дене деле аны үстүнө бир аз салмагы түшүп, уйкуга терең кирет, терең эс алганга жакшы дейт медиктер сол каптал менен жата турган болсо. Ошондон кээ бир уламалар айткан, Ибн Кайым рахматуллахи алейхи мисалы айткан сөзү бар, башында оң капталга жат, сүннөт. Анан кийин бир аз сол капталга жатып кой. Сен оң капталга жатканда ашказандын иштөөсү жакшы болот экен да. Ашказан бат аш кылат экен. Оң капталга жатып кой да дейт, анан кийин бөйрөк башкалар кыйналып калбасын, солго бир аз жатып туруп, анан кайра турганын, бүтүргөнүн кайра оң менен кайра бүтүр дейт. Кайра жатып уктап кеткенин кайра оң менен болсун дейт. Ошондо ден соолугуңа да жакшы, толук сүннөткө дагы амал кылган болуп саналасың дейт. Чалкалап жатса боло берет. Анда эч кандай маселе жок. Ошондой эле акли далилдердин дагы бири эмне үчүн курсагы менен жатса болбойт десе, базыл мажхутта келет. Курсагы менен жатканда Алла берген пендедеги неаматтардын эң шарапаттуусу алды жагында жайгашкан дейт. Алды тараптарында дейт. Ошону мындай жерге чаптап алуу болуп калат дейт. Бул деле бир Алла берген неаматты кадырсыздык болуп калат дейт. Ошондон демек сүннөт кандай экен? Оң каптал менен жатуу бул сүннөт. Оң колунун алаканын бет астына төшөп 3 жолу төмөнкү дубаны окуу. قالت حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده وثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات. أبو داود. Hazreti Hafsa radıyallahu anha rivayet kılat. Süyüktü Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam jatuunu kalaganda oң kolunu sol betine töşöyt ele deydi. Oң koldu mındayla sol betine mınday töşöyt bolçu deydi. Ve thumma yaqul anan mınday da aytat ele. Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadak dep 3 jol aytat ele deydi şul duany. Demek bul duany aytıştın erejesi kanday eken? Uşunday jatkandan keyin aytsak, demek толук сүннөткө layıktуу kıldı bolu eseptelet da. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din sünnet amalların sünnet yol menen kılуу sünnet da. Peygamber sünnet eken dep turup ele özüңüz bilgendey kılsanız al sünnet bolbой kalat. Sünnet yolu menen kılsanız anda sünnet bolu eseptelet. Misalı meçitte birinci sapta okuganга Peygamberimiz kızıktırgan. Hadiste kelet birinci Allah'ın mehrimi, rahmatı şu meçitke düşkönde namaz uçurunda imamga düşöt deyt.
Анан имамдын аркасындагыга түшөт. Анан анын оң капталына, анан сол капталына, анан аркадагыларга, имамдын аркасындагы экинчи сап, оң каптал, сол каптал. Ушинтип Аллахтын рахматы түшөт дейт. Демек, биринчи алдыда окуганга кызыктырган. Биринчилерге. Пайгамбар салам айткан, ким алдыга жылса, Аллах аны алдыга жылдырат. Ким артка өзүнө таштаса, артта келип эле намаз окуп беришти, адат кылып алса, амалдарда, башкаларда артка өзүнө таштай берсе, Алла аны ушундай артка жылдыртып коет, эч ким аны кийин алдыга жылдыра албай калат дейт. Динди алдыга жыла албай калат, ибадат алдыга жыла албай калат, теспих колго карма албай калат. Өзүн артка таштай бере турган болсо. Яни исламда көп хадистер бар, кыскасы алдыңкы сапта намаз окуганга буйруган. Сап түзүлгөндө кандай түзүлөт? Биринчи имам турат. Анан имамдын аркасына бизде мисалы сөз бар, туура эмес сөз, оң тарапты карап түздөлгүлө дейбиз да, оң тарапты карап эмес, имамды карап түздөлөт сап. Имамдын аркасына турат адам. Ошол имамдын аркасына тургандын оң, сол болуп жамаат сап түзүлөт. Оң тарапка пайгамбар салам кызыктырган, бирок сол жактагыларга деле кызыктырып койгон. Сол жак бош болсо, солго келген соопту. Оң жактагы, сол жактагы бош турат, анда кайсынысын тандаш керек? Оң жакты тандаш керек. Саптын оң жагына келип турасыз, имамдын оң жагыначы. Ал эми оң жакта болуп турат, сол жакта адам аз, оң жакта көбүрөөк, анда сол жакка келип туруп сооптуураак болуп эсептелет. Сапты балансыны кармап туруш керек да. Ушуна келип туруп сап түзүлөт. Түзүлүп бүттү, түзүлгөндөн кийин эми дагы экинчи арттагы сап кандай курулат? Арттагы сап бир адам келип туруп намазга уюп албайт. Жалгыз сиз турасыз, алдыңызда сап толук турат. Жалгыз эле уюп алдыңыз. Анда намазыңыз макруh болуп калат. Бирөөнү алдыга келип туруп белги бериш керекс, артка жыл деп. Алдыдагы адам бул жакка ийинге кол тийгенден кийин түшүнүш керек, артка жылышым керек экен деп, артка акырын жылып тигиге кошулуш керек. Эгерде түшүнбөй эле тура берсе, анда рүкүгө кетип калганга чейин, ошо рекетти жоготуп койбогонго чейин күтүп турат. Балким бирөө келип кошулуп калат. Жогу. Намазга уюбай туруп турат. Эгерде эч ким келбей койсо, ошол жерден анда жалгыз уюу берет, эми айласыздык. Кайсыл жерге турат? Имамдын аркасына турат. Оң капталга барып туруп албайт. Имамдын аркасына турат, кийинки келген адам оң, сол болуп, ошентип кийинки сап түзүлүп кетет. Демек Пайгамбар алейхиссалам алдыңкы сапта турганга кызыктырды да, сүннөт алдыңкы сапта окусакчы. Бирок башкаларга ыза жеткирбестен да. Биринчи келиңиз, намазды окуп бүттүңүз, куптанды окуп бүттүңүзбү? Элдер сүннөт окуйм деп атат, витр намаз окуйм деп атат. Алардын үстүнөн аттап өткөнүңүз, бул сүннөткө амал кылдыңыз эмес, башкаларга ыза жеткирдиңиз, күнөө иш кылдыңыз кайрачы. Сүннөттү сүннөттөй аткаруу сүннөт болуп эсептелет. Алдыңкы сапка келсеңиз, анда акыркы чыкканга даяр болуп келиңиз да. Алдыңкы сапка келип туруп уюңуз да, акыры чыгыңыз ушул жерденчи. Же болбосо шашып аткан болсоңуз, анда артыраак окуңуз, анда алдыда окуп алып туруп, анан кийин адамдарды дуа кылайын же башка кылайын, же сүннөттөрдү окуйн деген адамдардын кыжаалат кылып, алдынан кесип өтүп кетип, же болбосо капталынан аттап өтүп кетип, андай кыжаалатчылык туудурбаңыз. Намаз окуп аткандардын көңүлүн бургандарды Пайгамбар салам шайтан деген. Шайтандар алар деген, колуңардан келишинче басып жүргөн адамдын арасына шайтан, аларды кайтаргыла деген, андай ыза жеткирбесин силерге деген. Демек кандай экен сүннөт тартипте аткаруу сүннөт болуп эсептелет. Демек Аллахумма кини азабака йаума таб'ас ибадак, бул эмне? Сүннөт дуа. О Аллахым, пенделердин баарын тирилткен күндө, чогулткан күнүңдө мени өз азабыңдан сактачы деген дуа. Яни жатып атабыз, бул кыскача өлүм. Ошол өлгөндөн кайра Пайгамбар алейхиссалам Аллахтын алдыга туруу бар. Ошол элес, ошол сезим пайгамбарды ушул дуаны айттырткан. Я Аллах, ошол күндө мени бизди азабыңдан сакта деп дуа кылат эле 3 жолу. Ким дуаны окуган болсо, кыяматта Алла өзүнүн ачуулугунан, каарынан сактайт. Ушул дуаны окуп жаткан болсо. Бирок качан окуйт экенбиз? Колду, оң колду, алаканды бетке, оң капталга төшөп туруп жаткандан кийин окулат экен. Ушундай жатасыз, бутту каалагандай кое бересиз. Бутту мындай коюу, тигиндей коюу, кыйшайтып алуу, түз коюп алуу деген ал эч кандай мааниге ээ эмес. Кандай болсо деле кое бересиз. Колуңузду каяка кааласаңыз кое бересиз. Сүннөттүн негизи кайсыл? Оң капталга жатсын, колду, алаканды ичини бет жакка койсун. Ошол сүннөт. Уйку келгенче Алла Тааланы зикир кылып эстеп жатуу. Уйку келгенге чейин телефон чукуп, конорду көрүп, башканы көрүп, Украина эмне болуп атат деп, уйку келгенге чейин нез уктар алдында, мисалы медиктер деле толук айтат,
Telefon çukubay жатыш керек. Uyku болбойт, эс ала албайсыз, uyku ритми бузулат. Ошондон жатарда Allah'ını estep жата турган болсок, жүрөк дагы, дене дагы эс алат, уйкубуз дагы берекелүү болот. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytkan: "Ellezine yezkurunallaha kıyamen ve qu'udan ve ala junubihim ve yetefekkeruna fi halqis semawati vel ard" ila ahiril aya. Alar baktagan pendeler, Allah'a jakkan pendeler kimder? Alar Allah Teala'nı turup dagı, oturup dagı, jana öz kaptallarında jatıp alıp dagı Allah'ını esteşet. Asmanlar jana жерler туурасында карап ой жүгүртүшөт. Айтышат: "О Rabbim, sen bulardын баардыгын жөн эле жаратып койгон жоксуң. Жөн эле келип калган жок, күн жөн эле жаралган жок, жер жөн эле жаралган жок, тоолор жөн эле жаралган жок. Максатсыз эле ушунун баардыгы тура берсин. Жөн жай Аллахым, sen жараткан жоксуң. Бизди эми өз азабыңдан сактагын" деп алар Аллах Таалага кайрылат деп Куранда Аллах Таала мактаган пенделер жатып алып деле Аллахны эстейт деген. Ушунун негизинде уламалар айткан, Куранды жатып окуса болот десе боло берет деп. Себеби Куранда Аллах Таала ва ала жунубихим Аллахны эстейт. Аллахны эстөөнүн эң күчтүүсү бул Куран. Зикирдин эң күчтүү зикир бул Куран болуп эсептелет. Колдон келишинче олтуруп кыбланы карап дарат менен окуш керекпиз, бирок жатып алып окусачы боло берет. Эч кандай тыюу жок. Uyku келбесе төмөнкү дуаны окуйбуз. Төмөнкү дуаны окусак болот. Бул туурасында Hazreti Burayda radıyallahu anhu aytat: "Şaka Halid ibn Walid al-Makhzumi ila Nabi sallallahu aleyhi ve sellem faqala ya Resulullah ma anamu layla min al-ariq." Faqala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem: "İza awati ila firashika faqul Allahumma rabbas samawati s-sab' ve ma adallat ve rabbal aradin ve ma aqallat ve rabbash shayatin ve ma adallat kun li jaran min şerri khalqika kullihim jami'an ay yufrita alayya ahadun minhum أو أن يبغي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت." رواه الترمذي. İmam Tirmizi rahmetullahi rivayet kılgan hadiste Halid bin Walid radıyallahu anhu Mahzumi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e arızdanıp geldi. Gelip aytты: "O Allah'ın elçisi, tündösü uktay albaytamın, uykusuzluktan uktay albaytamın" dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam kaçanda töşöğüne gelgende tömönkü duanı okuğun dep joldoma berdi. Ушул дуа гадаратил уюн нужум деген дуалары, ушу кайсы дуаны биле турган болсок, уйку алдында уйку келбегенде окула турган дуалар бар. Ошол дуаларды окуп алып туруп жатыш керек экенбиз иншалла. Уйку келет, берекелүү болот. Жунуп, жыныстык катнаштан кийин, булганып калгандан кийин укташ керек боло турган болсо, анда истинжа кылып, дарат алып алуу, анан жатуу. قالت عائشة رضي الله عنها: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة." رواه البخاري. Hazreti Ayşe enemiz rivayet kılat. Peygamberimiz ağa Allah'ın salam salavatları bolsun aytты. Peygamber aleyhisselam junup, jınыстык katnaştan kiyinki abalında, uktoonu kalaganda, uyattığı jerin juup, namaz üçün alıngan daratты alat ele deydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam kebirler ушуну таквалыкка каршы нерсе деп айтат да. Пайгамбар алейхиссалам о имамул аткия. Бүткүл таквалардын имам, жол башчысы Пайгамбар алейхиссалам. Мына таквачылыкта чеги болуш керек да. Пайгамбарыбыз ошо таквачылыкта ченем, тараза бул Пайгамбар алейхиссалам жашоосу. Эң чоң аулия Пайгамбар алейхиссалату вассалам. Бүткүл пайгамбарлардын имамы, жол башчысы. Ошо сүйүктүү Пайгамбар алейхиссалату вассалам деле уктар алдында Айша энебиз айтып атат: "Junup abalında ne kılat ele deyt? İstinca kılıp, najasatты denesinden, uyattı yerlerinden juup gelip, darat namazga ala turgan daratты alıp turup, anan uktayt ele deyt. Anan turup, anan juunup alat ele degen söz. Tuş körgöndө anın adeplerin saktoo. Tuş adeplerini kenenirek, Kudayım berse inşallah keyin uçuru kelgende tuşun adeplerini ötöbüz. Jakşı tuş körsen yolot, jaman tuş körsen yolot, kayсы uçurda tuş ese eski alınat. Tündösü oygonsa tömönkü dubanı okuu. Tünü turganda çocup oygonup ketse: "La ilahe illallahul vahidul qahhar rabbus samawati vel ardi ve ma beynahuma al azizul gaffar" degen duanı okup koyuş gerek ekemiz tündösü turganda. Oygonor zamat misvak koldonu. Oygonor zamat misvak koldonu bul sünnet eken. Oygonor zamat karap bir karap koyuzga kanday sapşene geliptir dep. Qala ibn Umar: "Kana Nabi sallallahu aleyhi ve sellem la yeta'aru minel leyli sa'aten illa ajra sivaka ala fihi." Rawahu Tabarani fil Mu'camil Kabir. Hazreti İbn Ömer radıyallahu anhuma aytat: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tündün kaysı bölügünde oygonsa da sözsüz ozuna misvak sürtet ele. Kaçan ele oygonsa tahajjud bolo, kaysylı vakit oygongonda daro misvaktı
сүртүп мисвак тишине жүргүзчү дейт. Демек мисвагы алдына коюп жатат эле деген сөз. Көмкөрөсүнөн жатпоо. Lianna Nabi sallallahu aleyhi ve sellem sebep Peygamber aleyhissalatu vesselam көмкөрөсүнө жатып алган, ичине жатып уктап жаткан адамды көргөндө айтты, ойготуп туруп, албетте бул Алла жакшы көрбөгөн жатыш деди, мындай жатпагын деди. Бул боюнча айтып өттүк, а? Bir butun экинчи бутунун үстүнө коюп чалкалап жатпоо. Ал дегени чалкалап жатып, бутту бутка мындай илештирип коебуз го, ошондой кылып жатпоо. Бирок бул хадис Жабир радыйаллаху анхудан келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem bir адам bir butun экинчи бутуна коюп алып, капталда чалкалап жаткан абалында коюудан тоскон дейт да. Бутту бутка көтөрүп туруп, жатуудан тоскон. А бул себеби уламалар бул хадисти мындайча түшүндүрөт. Мурда сахабалар, арабтар изар кийишкен. Шым кийишкен эмес. Ич кийим болгон эмес. Алар кездемен эле орошкон. Мындай жатуу сүрөтүндө аврат ачылып калуунун ыктымалы бар. Bir бутту көтөрүп туруп, экинчи бутту үстүнө коюп койсоңуз, аврат ачылып калыштын ыктымалы бар. Ошондуктан Пайгамбар алейхиссалату вассалам тоскон дейт. Болбосо кээде мисалы ушундай жатсаң, кээ бирлер жаман көрөт. Же болбосо мындай бутту бутка чыгарып койсо, мындай кылба деп арам иш кылгандай кээ бирлер урушат. Бул ушундай тосконунун себебин алымдар түшүндүргөн, бул аврат ачылып калгандык себептен болгон. Бул мындай бутту бутка коюуда эч маселе жок. Бутту бутка чыгарууда эч кандай маселе жок. Бул эчтеке эмес. Адам денесине эле коюлду да. Бул жерде эч кандай карахат жок. Карахат каерде? Аврат ачылып калыштын коркунучу бар да. Ошо аврат ачылбасын деген сөз негизги маани. Түшүнүктүү? Андай жатсаңыз эч маселе жок. Эгер шим кийип алган болсоңуз, эч жериңиз ачылбайт. Эки эркек же эки аял бир жууркан жамын бо. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: "Ла юфтиру раджулу иля раджули фи сабил вахид ва ла туфтил мар'ату иля мар'ати фи сабил вахид", раваху Тирмизи. Bir erkek экинчи эркек менен, bir аял экинчи аял менен бир жууркан астында жатпасын дейт. Бир жууркан жабынбасын. Демек өзгөчө балдар же балакытка жетип 10 жашында төшөктөрүн ажыраткыла деп Пайгамбар алейхиссалам көрсөтмө берген. Bir төшөктүн астында эркек менен эркек, аял менен аял жатпасын. Бул хадистин бул үзүндүсү Пайгамбар алейхиссалам айткан, эркек эркектин авратын карабасын, аял аялдын авратын карабасын деп туруп анан кийинки айткан сөзү да. Бул жерде негизинен ошо аврат маселеси боюнча. Bir төшөктө жатканда денелери бири-бирине тийип, авраттары бири-бирине тийбесин деген мааниде. Дубалы жок шыпта жатпоо. Дубалы жок шыпта жатпоо. Qala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem man bata ala sathi baytin laysa lahu hijarun faqad bari'at minhu zimmatu rawahu Abu Davud. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem айтты, кимде ким тосмосу жок шыпта уктаса, тосмосу жок. Капталдар тосулган эмес да, түз эле шыпта уктады, тамашада уктады. Ага Аллахтын жоопкерчилиги бош дейт. Мындайча айтканда, эгер томолоп барып уктаганда байкабастан оодарылып барып түшүп кеткен болсо, анда эч кандай Алла Тааланын жоопкерчилиги жок. Мындайча айтканда, өзүн өзү зулумдук кылды, эмне ал жака жатып алды деген сөз да. Демек ошо тосмосу жок жерде жатпаш керек экенбиз. Адамдар өтүүчү жерге жатпоо. Олтурган жамааттын арасына жатып албоо. Адамдар отуруп сүйлөшүп атса, ошо алардын арасына, ортосуна жатып албаш керек экенбиз. Hazreti Cabir bin Abdullah radıyallahu anhum aytat: "Naha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ay yarqudar raculu baynal qavm ve ay yanama ala qari'atit tariq." Adamlar ötө турган жолдон жана адамдардын ортосуна жатып алуудан Пайгамбар алейхиссалам тоскон деп Жабир радıyallahu anh айткан экен. Кайлуула түшкү мезгилде эс алуу. Түшкү мезгилде эс алуу бул деле сүннөт болуп эсептелет. Qala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem qilu fa inna şeytana la yaqil majma'u zawaid китебинде келген. Пайгамбарыбыз айтты, силер кайлуула кылгыла, түштө бир аз уктап алгыла, анткени шайтан кайлуула кылбайт. Шайтан эч качан түштө уктабайт. Шайтанга каршылык кылып туруп, силер түштө уктап алгыла. Уктап эле дүйнөгө салып жүргөндөр шайтандын тизгини менен чуркап жүрөсүңөр. Уктап бир аз эс алып алгыла. Эмне үчүн? Түндө дагы ибадат бар. Бизде түшүнүк ушундай, күндүз тиричилик үчүн, түн уйку үчүн гана болуп калган да. Исламда андай эмес.
күндүз тиричилик үчүн дагы, ошо менен биргеликте ахиретибизге дагы азык алабыз, ошо менен биргеликте түндөгү уйкуга дагы азык алабыз. Түштө бир аз уктап алабыз. Бир аз уктап алып туруп, анан кийин түндөсү уйку гана эмес, кумил лайла илла калила, бир аз уктасаң макул о Мухаммад, бирок түндөсү туруп тахажжуд окугун. Же жарымы кылгын, же андан бир аз азайткын. Кыскасы туруп бир аз тахажжуд окугун. Туруп мага бир аз кайрылгын дейт. Ошондон түштө уктап алсак, күнүбүз берекелүү болот, ден соолугубуз чын болот, маанайыбыз ачык болот. Макулбу иншалла. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Уйкудан ойгонуунун адептерин эмкисинде өтөлө иншалла. Алла разы болсун. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun, саламун алал мурсалин, алхамдулиллахи раббил аламин. Суроолор жокпу? Уйкуга байланыштуу суроо алыңыздар, өзгөчө даватчылар. Көп айтабыз да тура барганда уйку адебин аяктан, бияктан бирдекелер токулуп кете берет да.